दंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। गुरु प्यारे, गुरु सवारे सतसंगी जनों, जिथे असी ये सब जानते हैं कि ये जो बीमारी महामारी के रूप विच समूह जगत नूं अपने लपेट विच लै रही है, उथे साडे देश विच भी जिहड़ा लॉकडाउन ये समा चल रहा, असी गुरु घर दे विच भी उवें नहीं जा पा रहे। गुरबाणी उन्होंने समझण दे लई जिथे गुरुद्वारे साडे माध्यम ने उथे साडे कोल नहीं जा रहा, क्योंकि ये बीमारी जिथे छूत दा रोग है, पर इहदा मतलब ये नहीं कि असी गुरबाणी दे नालों भी टुट जाना। गुरु घर दे विच नहीं जाया जा रहा, ये साडी मजबूरी है। उथे ये बड़ा सोहना उपराला प्रबंधक सज्जणा वल्लों भी कीता गया है कि क्यों ना जिथे असी अपने घरां विच इस वेले खाली बैठे, साडे काम धंधे बंद ने, असी इस समय तो जिथे काम धंधे का साडा नुकसान है, उत्थे असी गुरबाणी वाले पास्यों लाहा लै सकीए। असी जो साडे ते रहमत गुरु अर्जन पातशाह ने सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी जिहड़ी जिन्नी भी है, सारे गुरुआं की बाणी, भट्टां की बाणी, भगतां की बाणी, इनू इकट्ठियां करके सानू दिता है। इस समुची बाणी दे विचों असी सब तो जिन्नू जे असी वेखीए भी जिन्ने विद्वान ने, जे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों किसे नू असी रहाओ वाला बंद मान सकते हैं, रहाओ वाली बाणी मान सकते हैं, ते सारे एक मत हो के जपजी साहिब नू कहिंदे ने भी ये सारी बाणियां विचों जे इहदी समझ लग जाए, इहनू असी जान लईए, ते ये बाणी दे नाल सानू गुरु ग्रंथ साहिब की बहुती बाणी वो समझ लग जाती है। जे असी समझ लईए ते ये उपराला प्रबंधक सज्जणा वल्लों भी ये कहा गया कि आपां जपजी साहिब की बाणी ये संगतां दे नाल सांझी करिए। अज छोटी जी बेनती करके आपां मूल मंत्र नूं थोड़ा जिहा समझांगे, फिर आउण वाले दिनां विच पौड़ियां दी विचार आपां अगाह करदे रहांगे। सब तो पहला जपजी साहिब की जिहड़ी बाणी है, इस बाणी दा जिहड़ा स्ट्रक्चर की है, गुरबाणी विच की मौजूद है, पहला सानू वो समझण दी लोड़ है। गुरबाणी असी पढ़दे हां, एक ओंकार तो शुरू हुंदी है, एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक इस गुरबाणी विच मूल मंत्र है। हालांकि कई सज्जण नानक होसी भी सच तक भी पढ़ते ने, पर जे असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों ही वेखना करिए, क्योंकि असी किसी नूं पुछण तो बिना असी जे आप खोज करिए, तुसी आप गुरबाणी पढ़ते हो, कोई भी राग शुरू हुंदा है, जदों कोई भी वड्डी बाणी जदों शुरू हुंदी है, हर एक बाणी हर एक राग तो पहला साहिब ने यह मंगल कीता है, जिहदे विच मूल मंत्र तुहानूं वड्डे रूप विच भी कई थां ते वेखण नूं मिलेगा, ते कई थां दे उत्ते छोटे रूप विच मिलदा है। जिवें असीं पढ़दे हां, एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक एक ते पूरा है। दूसरा रूप सानू वेखण नूं मिलदा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख अते गुरप्रसाद। तीसरा रूप सानू वेखण नूं मिलदा है, एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद। ते चौथा रूप जिहड़ा बाणी विच सानू मिलदा है, एक ओंकार सत गुरप्रसाद। जे असी नानक होसी भी सच तक मान लईए मूल मंत्र है, फिर सानू ये वेखना पवेगा कि अगां जिन्नी बार भी आ रहा है कि वो मूल मंत्र गलत है कि जां असी जो पढ़ रहे हैं वो साडी गलती है, क्योंकि जिहड़ा असी श्लोक नाल जोड़ते हैं
ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਪ, ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੂੜਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 38 ਪੌੜੀਆਂ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਿਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚਨਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ 3 ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 3 ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ 3 ਸਵਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, 2 3 4 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਓੰਗ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇੱਕ। ਹਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਉਹ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰ। ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਐਸਾ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਗੁਣ ਵੇਖ, ਆ ਗੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਗੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਢ, ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੀ, ਬੀਠਲ ਦੀ, ਹਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਭੋਗ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਦ ਸੱਚ। ਆਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੱਢ, ਮੁੱਢ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਦ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਜੁਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਸਤਯੁਗ, ਕਲਯੁਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ
ਸੱਚ ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮੰਨਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਖ ਜੋੜਿਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਈ, ਮੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਦਰ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ। ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਡਰ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਡਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ।
ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਸਤੀ। ਹਸਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਅਕਾਲ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਕਈ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਹ ਕੁਝ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਰਾਮਾਇਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੂਨੀ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੂਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਕਿਧਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਧਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਸੈਭੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੈਭੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਅਜੂਨੀ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਸੈਭੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸੈਭੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਜੇ ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਧਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੇਰੇ ਉਦਮ, ਤੇਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ? ਗੁਰ। ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ। ਜਿਨੀ ਡਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ, ਪਿਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ? ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਗੁਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਜਪ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ। ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ ਬਹੀਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ। 7 ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 8ਵਾਂ ਪੈਰ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਪੈਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ 7 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਯਾਦ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਸੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ।
ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸदैव ਕਾਲ ਲਈ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।